بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا اما بعد. آج سورۃ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، وہ پڑھی اور ہم نے سنی. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا تذکرہ عبث نہیں کیا، بیکار نہیں کیا. کہ اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار بنائی ہو، وہ بھی نہیں بنائی، اور تذکرہ ایسے ہی کر دیا ہو. اس کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی زندگی کا نظام ہوتا ہے. سمجھ آنے پہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بظاہر سمجھ نہیں آتے کہ شہد کی مکھی کا تذکرہ میرے مولا نے، میرے رب نے کیوں کیا اور کس لیے کیا، اور شہد کی مکھی کا وجود کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. شہد کی مکھی کے مزاج میں خدمت ہوتی ہے. وہ کھاتی نہیں کھلاتی ہے، وہ پیتی نہیں پلاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس کے چھتے سے شہد نہ نکالا جائے تو وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ وہ شہد بناتی. پہاڑوں میں، درختوں میں، غاروں میں، گھروں میں شہد ہی شہد ہے. اور جتنی دنیا اور خلقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، شہد کا نظام اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ غیر سے اس کا نظام بنا رہا ہے. اس کے مزاج میں کچھ صفات ہیں شہد کے. اصل میں وہ صفات مومنانہ صفات ہیں کہ شہد کی مکھی پاکیزہ رزق دیتی ہے اور پاکیزہ رزق لیتی ہے. جو چیز اندر جائے گی وہی باہر نکلے گی، جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا. گندگی شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب ہوگی، پر اس کا تعلق گندگی سے نہیں ہے. وہ دور کہیں میلوں دور اسے پھول ملے گا، وہ اس کو پھول جا کے چوسے گی. گندگی قریب ہوگی، وہ گندگی پہ نہیں جائے گی. اسے پھول مطلوب ہے، اسے پاکیزہ چیز مطلوب ہے، اسے پاکیزہ رزق مطلوب ہے، اور وہ پاکیزہ رزق کی تلاش میں دور جانا پڑا تو چلی جائے گی، لیکن حرام چیز کی طرف وہ نہیں جائے گی. یہ ایک سبق ہے کہ رزق پاکیزہ لینا ہے، حلال لینا ہے. چھتا تھوڑا بنے کوئی حرج نہیں اور مختصر بنے کوئی حرج نہیں، پر رزق حلال ہو اور طیب ہو اور طاہر ہو. یہ شہد کی مکھی پیغام دیتی ہے. اور شہد کی مکھی ایک پیغام دیتی ہے کہ ہمیں خوبیوں پہ جانا ہے، ہمیں خوبیوں پہ جانا ہے. گندی مکھی کا بھی ایک میسج ہے، وہ بھی ایک پیغام ہے. وہ دور پڑے جہاں گندگی ہوگی وہاں جائے گی، قریب میں اس کے پھول ہوں گے. اس کا تعلق پھولوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق گندگی سے ہے، عفونت سے ہے. وہ ایک میسج دے رہی کہ اگر حلال قریب ہے اس کو چھوڑ دو، اگر حرام دور ہے اس کی تلاش میں نکلو. کیوں؟ اس کی زندگی کا نظام حرام سے پلتا ہے، اس کی زندگی کا نظام حرام سے چلتا ہے، اور اس کی زندگی کا نظام حرام سے پنپتا ہے. اسے حرام چاہیے، اور شہد کی مکھی کو حلال، طیب اور طاہر لطیف چیزیں چاہیے، پاکیزہ چیزیں چاہیے. اور شہد کی مکھی ایک پیغام دیتی ہے، ہم نے کسی کی خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے، اور وہ خوبیاں شہد کی مکھی پیغام دے رہی. اور جو دوسری مکھی ہے وہ کہتی ہے اگر دور سے بھی کچھ نظام ہو. یہ پنکھا بند کر دیا.
अगर दूर से भी कोई निजाम हो गंदगी का, शहद की मक्खी कहती है मैंने खूबियों पे जाना है, किसी की खूबियां हैं मैंने उसको देखना है, और गंदी मक्खी कहती है नहीं, खूबियां मेरा शोभा नहीं है, मैंने तो गंदगी देखनी है। और फिर शहद की मक्खी जो पेट में डालती है वही मुंह से निकालती है, और उसी मुंह से निकले लुआब का नाम शहद है। जो चीज पेट में जाएगी वो चीज अंदर से निकलेगी, और जब वो चीज अंदर से निकलेगी वो क्या होगी अब आप खुद सोच लें। शहद की मक्खी ये पैगाम दे रही है। और फिर शहद की मक्खी कहती है मुझे ना छेड़, मुझे ना छेड़, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तेरे लिए ग़िज़ाओं का निजाम बनाऊंगी, तेरे लिए आफियतों का और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें तुझे दूंगी, तेरी जिंदगी, तेरी नस्लें पलेंगी, और मैं तुझे जन्नत का खाना दूंगी। शहद जन्नत का खाना है, शहद जन्नत का मशरूब है, दूध जन्नत का खाना है, दूध जन्नत का मशरूब है। शहद की मक्खी हमें जन्नत का खाना और जन्नत का मशरूब दी है। वो कितना खुशकिस्मत खाना है कि जो खाना जन्नत से मुनासबत रखता हो, और वो शहद का खाना है। और शहद की मक्खी में एक फिक्र होता है, एक गम होता है कि मैंने इंसानों के लिए कुछ बनाना है, दिन रात उसमें लगी रहती है। चींटी है, इसके अंदर एक एहसास है मैंने दिन रात कुछ बनाना है पर अपने लिए। चींटी हमारे दाने घसीट के ले जाती है, हमारी ग़िज़ाएं ले ले के चली जाती है। शहद की मक्खी और चींटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो शहद की मक्खी देती है, चींटी लेती है। मोमिन देने वाला होता है। शहद की मक्खी में के मिजाज में सखावत है, और चींटी के मिजाज में सखावत नहीं है। वो दाना होगा, अगर अपने बिल में ले जाएगी उसे दागदार कर देगी, काट देगी, कहीं नमी से उग ना पड़े, उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, बल्कि आज ही देखा है, मैं सोचता रहा, मैंने कहा ये क्या लिखा है इन्होंने। कहा तुम्हें चाहत नहीं, हमें फुर्सत नहीं। आपने भी पढ़ा होगा, तुम्हें चाहत नहीं, हमें फुर्सत नहीं, ये लिखा हुआ था पीछे। मैं इसको सोचता रहा, मैंने कहा नहीं, ये मोमनाना मिजाज नहीं है। हर नबी बेतलब तबके की तरफ आते थे। हर नबी अलैहिस्सलाम कहां आते थे? उस तबके की तरफ, उस कौम की तरफ जिसके अंदर तलब नहीं होती थी, जिसके अंदर तड़प नहीं होती थी, जिसके अंदर चाहत नहीं होती थी। हर नबी वहां आता था, और हर नबी वहीं तशरीफ लाते थे, बेतलब तबके की तरफ। और नबूवत के मिजाज बारिश का मिजाज था, कुएं का मिजाज नहीं था। कुआं कहता है आ, मैं तुझे सैराब करूंगा, और बारिश का मिजाज है कि तू आ या ना आ, मैं तेरे दरवाजे पे चल के तुझे सैराब करूंगा। तुम्हें चाहत नहीं, हमें फुर्सत नहीं। हमने तो फुर्सत निकालनी है उनकी चाहत को पैदा करने के लिए। यूं कहा, सारा दिन लोगों के पीछे मारा मारा फिरना, और उनको अल्लाह से मिलाने की मिन्नतें करना, और उनको अल्लाह का दोस्त बनाने की फिक्र करना, और सारा दिन मखलूक की मिन्नत करना, और रात को खड़े होकर मुसल्ले पे खालिक की मिन्नत करना कि मौला इस सारी मखलूक के दिल तेरे ही मुट्ठी में है, दस्ते कुदरत में है, तू चाहे इनको तोड़ दे, तू चाहे इनको मिला दे। मौला मैं मखलूक, मेरी मेहनत मखलूक, मैं मखलूक, मेरे बोल मखलूक, मैं मखलूक, मेरी चाहत मखलूक, तू खालिक है। मैं चाहूंगा तो कुछ नहीं होगा, अगर तू नहीं चाहेगा, तू चाह लेगा तो सब कुछ हो जाएगा। शहद की मक्खी एक ये पैगाम देती है कि तुझे चाहत नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। होगा नहीं, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है तेरी चाहत को पूरा करने के लिए। मैंने अपने दिन रात को खुलाना है, खपाना है। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूं, पीर तो बहुत थे, तो मुझे जो पीर मिला
वो कोई अनोखा पीर मिला। याद रखिएगा, मुआशरे में मुआलिज, डॉक्टर या हकीम, मुआलिज और पीर का बहुत असर होता है। ये चीज नहीं खानी, वो कह रहे मेरी तो मरगूब है, लजीज है, कह रहे नहीं खानी, ये काटा, ये आपको मैं ग्राफ दे रहा हूं ग़िज़ाओं का, ये सारा खत्म, ये खाना है। उन्हें कहा जी एक ही चीज, मुझे कई लोग कह रहे एक ही काम की नहीं है, काम के बनाने के लिए आपको ये चीज दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, परहेज करेंगे, और वो करते हैं। मौलिज की बात में तासीर होती है। अगर मौलिज कह देना कि तुझसे फला तकलीफ हो गई है, और उसका असर दिल पे आ जाता है कि हाँ मुझे तकलीफ हो गई, और पीर की बात और पीर का भी जिंदगी पे असर होता है। एक पीर वो है जो आया, थपकी दी, देख पकी, मखलूक ने खाई, तू इधर मैं इधर, साल के बाद कहीं पीर साहब की जियारत करना है। मेरे पास एक साहब आते हैं, अब भी आते हैं। मैंने कहा कहां जा रहे? करें गुजरात जा रहा हूं, गुजरात नहीं गुजरात, वहां जा रहा हूं, वहां पीर साहब है मेरे, साल के बाद उनका एक निजाम होता है, वहां जा रहा हूं। एक निजाम ये है, एक निजाम ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मांगने वाला बनाना, अल्लाह की मखलूक को बराह रास्त अल्लाह के सामने पेश करना, यह मिजाज नबूवत है। अल्लाह के हबीब ने किसी सहाबी को अकेली थपकी दी हो कि जाओ तो कामयाब है, मुझे किसी किताब में नहीं मिला। मेरी मालूमात कम है, मैं आलिम हाफिज कारी नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत पढ़ता हूं और बहुत पढ़ा है मैंने, कहीं नहीं मिला। जो भी आया है मिजाज नबूवत में है, उसको काम पे लगाया है। हत्ता के यहां तक कि अगर कोई फकीर साइल आया है, वह घर का सारा असबाब बेच के उससे कुल्हाड़ा ले आ और उसको दस्ता अपनी हाथ मुबारक से डाल के दिया है। और कोई आया है तो उसको अमाल दिए हैं, कोई आया है उसको तस्बीह दी है, कोई आया है उसको नफिल सलातुल हाजत दिए हैं, कोई आया है उसको अमल पे। हत्ता कि मेरे आका की एक शख्स ने खिदमत की और मेरे आका ने फरमाया मांग क्या मांगता है, बस रहमत मौजू पे, अता मौजू पे, मांग क्या मांगता है। सोचो उसने मांगा क्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपकी माइयत, आपका साथ मांगता हूं। वाह वाह, जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। तो हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि बस ठीक है जा फिर आज के बाद तू मेरे साथ होगा। एक बात फरमाई, क्या फरमाया? सजदों की कसरत से मेरी मदद करना, कि जा छुट्टी है नहीं, सजदों की कसरत से मेरी मदद करना कि आज के बाद तेरे सजदे ज्यादा हो जाएं। मैं अक्सर एक बात अर्ज किया करता हूं, हमारी तो ईद में भी इजाफी सजदे हो जाते हैं, गैर मुस्लिम की ईद में मौज मेला, और हमारी ईद ना ईद नमाज पढ़। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने जिंदगी में कोई 19-20 साल के बाद, मैं जब से बालिग हुआ हूं या उससे भी ज्यादा, मैंने आज ईद नमाज पढ़ी है। क्यों? मैं सारी रात जागता हूं, मैं तो सुबह 2:30-3 बजे उठता हूं, मेरे तो सोने का वक्त होता है, ईद नमाज तो निकल जाती है। और जुमा इसलिए निकल जाता है कि मेरा 2:30-3 बजे 4 बजे उठता हूं, जुमा इसलिए निकल जाता है, और फजर इसलिए निकल जाता है कि मैं तो उस वक्त सोने का वक्त होता है। जुमा भी गया और फजर भी गई और ईद भी गई। हमारे मिजाज में नबूवत ने हमें कुछ ऐसा मिजाज बना के दिया है जिसमें फुर्सत का मिजाज नहीं है, जिसमें थपकी का मिजाज नहीं है, जावा कामयाब है नहीं है, बल्कि यह मिजाज दिया है कि उम्मत को इस अमल पे लगाना है और खुद लगना है, अल्लाह के खजानों से लेना है और मखलूक को देना है, और अल्लाह के खजानों से पाना है और अल्लाह के खजानों से लेना है, और मखलूक खुदा के लिए बेचैन रहना है। ये मिजाज नबूवत है। पीर का जिंदगी पे असर होता है। मेरे पीर ने अलैहि रहमत ने, मेरे मुर्शिद ने एक मिजाज दिया कि मखलूक खुदा के लिए आसानियां,
راحتیں، خوشیاں، ان کے مزاج کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد کرنا. میرے پاس کئی لوگ آئے، آپ میں کئی بیٹھے ہوں گے، لینے آئے تھے وظیفہ، تسبیح، کسی مشکل، کسی مسئلے، کسی پریشانی، کسی الجھن کے لیے اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے. لینے تو کوئی اور چیز آئے تھے، کہنے لگے اب وہ چیز ملا نہ ملے، رب مل گیا، اس کا حبیب مل گیا. ایسا ہے؟ کئی لوگ ہیں میرے پاس اور کئی کہانی ہیں میرے پاس. مجھے سنا کہ وہاں ایک کوئی حکیم بیٹھا ہوا ہے، وہ حکیم کوئی وظیفہ دیتا ہے، تسبیح دیتا ہے. اس کے پاس گئے، میں نے ان کو درس کی ترغیب دے دی، عرض کر دیا، انہوں نے درس سنا. یا کسی نے، ایک بندہ کہنے لگا میں نے استخارہ کرنا تھا، نیٹ پہ استخارہ ڈالا، وہ گھومتا گھماتا آپ کی ویب سائٹ پہ آ گیا اور میں نے کھولا، اچھا یہ بھی کوئی ہے، اور پھر اس کے اندر چلتے چلاتے درس میں آ گیا. اور درس میں پھر اللہ پاک نے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، طارق کا دل تو طارق کے قبضے میں نہیں، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی، اللہ نے دن اور رات بدل دیے. لینے تو کچھ اور آیا تھا، کہا کہ ایک بندے سے میں نے شراکت کرنی تھی کاروبار کی، میں نے کہا پتہ نہیں یہ میں کروں گا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. انہوں نے کہا جی استخارہ ہوتا ہے. میں نے کہا چلو جاتا ہوں نیٹ پہ کہیں استخارہ ہی ڈھونڈ لیتا ہوں. ہمیں فرصت ہی فرصت ہے، اسے چاہت ہو یا نہ ہو. ہم نے انسانیت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دکھوں اور تکلیفوں کے نظام میں ان کا ساتھ دینا ہے. یہ مزاج نبوت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام در در جاتے تھے، گھر گھر تشریف لے جاتے تھے، اور نعوذ باللہ کوئی تھوک دیتا تھا، اور نعوذ باللہ کوئی جو ہے دھول اور کوئی پتھر اور کوئی زخمی اور کوئی برا بھلا کہتا تھا اور کوئی الزام لگاتا تھا، پر ان کے مزاج میں نہ تھکنا تھا نہ رکنا تھا. میں نے ایک شربت سیرپ کا ایڈ پڑھا، بچے ہیں یوں فٹ بال کھیل رہے ہیں، ان کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، لکھا ہے نہ تھکنا نہیں رکنا نہیں، تھکنا نہیں رکنا نہیں. میں کہا زندہ باد، یہ ہے بات، یہ مومن کا مزاج ہے. مومن تھکتا نہیں، مومن رکتا نہیں. اس کی تھکان تو قبر میں جا کے اترے گی. تھکا ہوا بندہ بڑی سکون کی نیند سوتا ہے، وہ تو بڑی سکون کی نیند سوئے گا. ایک درویش فوت ہوئے، ان کی میت پہنچی تو ان کو دیکھ کے کہنے لگی، بڑی بوڑھی، کہنے لگے بیٹا تو خود بھی تھکا اور لوگوں کو بھی تھکایا، جا اب قبر میں سکون کی نیند سو جا. خود بھی تھکا اور لوگوں کو بھی تھکایا. شہد کی مکھی یہ پیغام دیتی ہے، تھکنا ہے اور لوگوں کو دینا ہے کچھ. اور تیری قبر پہ اگر کوئی آ جائے تو کہہ دے مولا اس پہ ترس کھا، اس پہ رحم فرما، یہ وہ شخص ہے جس نے تیری محبت کی راہیں دکھائی تھیں اور تیرے مدینے والے کے عشق کے راستے دکھائے تھے، یہ وہ شخص ہے. ہماری مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، ان کے مسائل حل کرنے میں ان کا ساتھ دینا، ان کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں میں ایسا ساتھ دینا کہ ان کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنتی چلی جائے. کیوں؟ ہمارے پاس دو پیکج ہیں، ایک مرنے سے پہلے کا ہے، ایک مرنے کے بعد کا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مذاہب جو غیر مسلم ہیں، ان کے پاس صرف ایک پیکج ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے کا پیکج. اور مرنے سے پہلے کے پیکج میں اس کو ریلیف دو، اس کے لیے آسانیاں دو، اس کو دنیا جہان کے فائدے دو. لیکن مرنے سے پہلے ہمیں دنیا مخلوق کو اللہ کی راہوں پہ اس طرح لگانا ہے کہ مرنے سے پہلے کا نظام بھی بنتا جائے اور ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کا نظام بھی بنتا جائے. بالفرض ایک بندہ سورت فاتحہ پڑھ رہا، جو میں نے عرض کیا 70 دفعہ، یا آج شب جمعہ ہے نا، اس سے شروع ہوتا ہے وہ عمل، رزق، وسعت، برکت، رحمت، خوشیاں، کامیابیاں، اٹکے ہوئے مسائل، الجھی زندگی، بے اولادی یا اولاد ہے تو ان کے مسائل، رشتوں کے مسائل. اب یہ 70 دفعہ سورت فاتحہ ہے اور روز اس کو 10 دفعہ کم کرنا ہے. آج 70 دفعہ ہے، آج شام رات، پھر دوسری رات کو
60 दफा, 50 दफा, 40 दफा, 30 दफा, 10 दफा, 20। तो ये कम करना है, बिलफर्ज। अगर अल्लाह के खजानों से उसके लिए दौलत के अंबार नहीं लिखे गए, अल्लाह ने उसके रिस्क में वुसअत कर दी, और अल्लाह करता है, इस सूरत और इस वजीफे का अनोखा तजर्बा है। अल्लाह ने उसको दौलत के अंबार न दिए, लेकिन क्या ख्याल है जो 60 दफा और 70 दफा सूरत फातिहा पढ़ने का सवाब कहां जाएगा? वो नहीं मिलेगा क्या? एक मैं ऐसा अमल करूं, कोई मंत्र हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे दुनिया और काम बनने का कोई वादा हो, और वो मैं करूं, उसके करने से मेरा काम न बना, या बन गया तो मरने से पहले के चंद दिनों का, या न बना और वो भी दुनिया भी ना मिली, आखिरत भी जाय हो गई। लेकिन ये वो अमाल है जिससे दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, जिससे मखलूक भी राजी हो, रब भी राजी हो, जिससे घर वाले भी राजी हो, और अल्लाह की ताकतें और कुव्वतें मुतवज्जे हो, और अल्लाह भी राजी हो। मैं बाज़ औक़ात अपने पीर साहब को सोचता हूं और कहता हूं, सही मौला, तो उस अपने बंदे की कब्रों पे करोड़ों रास्ते भेज और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना। किन राहों पे लगा गए, किन रास्तों पे लगा गए, किन राहों पे। मेरे पास एक साहब आए कि मेरे पीर साहब ने कहा है, बस तुम दरबार की खिदमत करो, नमाज, तस्बीह, रोजा हमारे जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कहने लगे, हमने तो इतने साल तक कुछ नहीं पढ़ा, और जो पढ़ते थे हम पे हंसते थे कि आपने पर मुशक्कत ली हुई है। कहने लगे, वो कहीं से दर्स होना, सुनते 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 बात जब अंदर गई, पता चला कि ये क्या हुआ, इतने साल कहां रहे, वो इतने साल क्या करते रहे, जिंदगी कैसे गुजरी। हमने इंसानियत के लिए कुछ करना है, अपनी जात के लिए करते हुए। ये जो आज हम 2 नफिल पढ़ेंगे, याद है ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए पिछले शब जुमा में पढ़े थे, आज भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उसके तरकीब फिर अर्ज कर दूं, कुछ नए हजरात तशरीफ लाए हैं जिन्होंने वो नफिल नहीं सुने, जिन्होंने वो नफिल का अमल नहीं सुना पिछली दफा, वो हाथ खड़े करें। बहुत सारे हैं, मैं अर्ज करता हूं। ये शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखा है, 2 रकात नमाज नफिल जिसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, फिर रुकू सजदा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 दफा सूरत कुल हुवल्लाह इखलास, सलाम फेरने के बाद एक तस्बीह दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, एक तस्बीह दरूद पाक, और फिर गिड़गिड़ा के दुआ और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। ये मुख्तसर सा अमल है। फरमाया कि उसमें लिखा है 3 जुमे नहीं गुजरते, शब जुमा का ये अमल है, और ये रमजान की शब जुमा नहीं, हर बगैर रमजान की शब जुमा में भी ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि रमजान में बरकत, रहमत और अल्लाह पाक की अताएं ज्यादा होती हैं। अगर 3 जुमे नहीं गुजरते, 3 शब जुमा नहीं गुजरती, अल्लाह के हबीब का दीदार नसीब हो जाता है। हमने कुछ करना है, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जाओ, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जाओ, दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। हमने कुछ करना है, हमारे जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ ड्यूटियां हैं। हम एक ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं जिसके जिम्मे काम है। अब कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक, खत्म नबूवत के बाद हमने कुछ करना है। इंसानियत का गम और लोगों को मोहम्मद की राहों पे लगाना, मोहब्बत की राहों पे लगाना और मोहम्मद की राहों पे लगाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिम्मे है। एक दुखियारा, एक गम कमारा, एक परेशान, याद रखना अगर आप न पहुंचे,
अगर आप न पहुंचे, मेरे पास केस हैं, मैं उनकी वजाहतें नहीं करता, तो ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जो उसे बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लगा देंगे, जो अल्लाह के गैर से मांगने वाला बना देंगे, और फिर वो अल्लाह से गैर से मांगते मांगते अगर जिंदगी ऐसे गुजर गई तो आप मुजरिम हैं और मैं भी मुजरिम हूं। ये सूरत फातिहा का अमल 70 दफा, 60 दफा, 50 दफा, 40 दफा, 30 दफा, 20 दफा, 10 दफा, कौन सा मुश्किल है? कौन सा मुश्किल है? मेरे रब की रहमतें सूरत फातिहा की अमल के साथ हैं और अल्लाह की मोहब्बतें मेरे साथ इस अमल के साथ है। मैंने तो इस अमल के करने वाले को कभी नाकाम नहीं देखा, हमेशा कामयाब देखा। कुछ हफ्ते, कुछ महीने अगर ये अमल जारी रखा जाए, मुख्तसर सा अमल है, शाम को इशा की नमाज के बाद करना है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें, हर दफा सूरत फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। चंद हफ्ते, चंद महीने अल्लाह की कुदरत का निजाम देखें, अल्लाह की कुदरत का कमाल देखें और कुदरत रब्बी को देखें कि अल्लाह हालात कैसे बदलता है। अल्लाह के नाम की सिफात में कौबिज भी है, माने भी है और उसे भी है और बासित भी है। अल्लाह बासित भी है और काबिज भी है, माने भी है और अल्लाह वासे भी है, वसी कर दे। ये उसकी सिफात है, ये उसकी सिफात है। तंगियां ऊपर से आती हैं, नीचे से नहीं आती, ऊपर से आती हैं और आती हमारी ही अमाल की वजह से है। और सूरत फातिहा का सवाब इतना है, सूरत फातिहा का नूर इतना है, सूरत फातिहा की बरकत इतनी है, सूरत फातिहा का अमाल ऐसा है कि हमारी जो गुनाह, हमारी जो जुल्मत, हमारी जो मासियत, उनके ऊपर ये चीज पर्दे डाल देती है और पर्दे डाल के अल्लाह रिस्क, इज्जत, बरकत, राहत और कामयाबियों की वुसअत कर देता है, उन पे पर्दे डाल देती है ये सूरत फातिहा। आप सूरत फातिहा को समझ नहीं सकते कि है क्या चीज। और फिर ये 70 और 60 दफा की तादाद को मेरी घड़ी हुई नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत ताकतवर अकाबिर, मशाइख और बड़े बड़े अल्लाह वालों की असनाद हैं, उनकी जिंदगियों के मुशाहिदात हैं। शहद की मक्खी से सबक सीखें, शहद की मक्खी से सबक सीखें और शहद की मक्खी जिंदगी का सबक देती है कि मखलूक खुदा की खिदमत कैसे करनी है और अल्लाह के बंदों को साथ लेके कैसे चलना है और अल्लाह के बंदों के लिए किस तरह जिंदगी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी को कैसे घुलाना और खपाना है। हमारी एक जिंदगी खप जाए क्या हर्ज है, लाखों जिंदगी आबाद हो जाएं, करोड़ों घर आबाद हो जाएं और लाखों जिंदगी शाद हो जाएं, मेरी एक जिंदगी घुल जाए तो कौन सा, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। हमारे दिन रात ऐसे गुजरे जिस दिन रात के अंदर 2 चीजें हों, एक है अपनी जात, देखें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यना, जिंदा में मैं आ गया, व मय्यतना, मुर्दा में वो आ गए। अब इसके अंदर वुसअत है कि सारे के सारे अल्लाह तो बख्श दे। अच्छा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li वाली दैया, अल्लाह मग़फ़िरत कर किसकी, यानी मेरी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़लमतु नफ़्सी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। बस यहां तक काफी था? नहीं, वालिदैया वालिदैन वल मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्द औरतें, वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जिंदा मुर्दा अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करते हैं। कुछ ऐसी चीजें अल्लाह से मनवा लें कि अल्लाह हमारी नस्लों को देता जाए। आज भी जितनी गद्दी नशीन हैं, गौर से सुनना, मैं इनके हवाले अक्सर दिया करता हूं, मैंने इनकी जिंदगी को देखा है और जितने भी बड़े बड़े पीर हैं और वो उनके जो बड़े मेहनत कर गए थे
اور آج وہ کمائے بن کمائے کھا رہے ہیں. مخدوم شمس الدین گیلانی صاحب یوسف رضا گیلانی کے سگے ماموں تھے، اچ شریف کے گردے نشین تھے. میں نے خود دیکھا ابا جی رحمت اللہ علیہ کہ ہمارا رقبہ اور ان کا رقبہ جو ہے بننے کا ساتھ بننا ہے، یعنی اکٹھا ہے، تو آپس میں دوستی تعلق تھی. والد صاحب کے ہاں میں جاتا تھا، ایک شخص کو دیکھا وہ جھاڑو دے رہا تھا، وہ 70 کے قریب سال کی عمر تھی اس کی، جھاڑو دے رہا تھا. تو میں ساتھ بیٹھا تھا تو آ کے بیٹھ گیا بیچارہ بوڑھا، جیسے نا تھک جاتا ہے بیچارہ. تو ایک بندہ کہنے لگا بابا جی کہاں سے آئے ہیں؟ میں فلاں جگہ سے آیا. کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میری جتنی بھی جائیداد تھی میں نے مخدوم صاحب کو دے دی ہے، پھر باقی ساری زندگی میں اسی آستانے میں جھاڑو دوں گا، پھر سرکار خود ہے کہیں قبر کی جگہ بھی دلا دیں گے. اللہ، وہ کتنی جائیداد تھی؟ کہنے لگے مربے تھے میرے، میں ایسے چھاج میں، چھاج نہیں ہوتا چھاج جس میں دانے کرتے تھے، اب نوجوانوں کو تو نیٹ پہ دیکھنا پڑے گا. کہنے لگے میں اپنے نا اس کے ڈاکومنٹ سارے اسٹامپ وغیرہ جتنی بھی رجسٹریاں تھیں ایسے چھاج میں رکھ کے لے آیا. میں نے کہا حضور شہنشاہ قبول فرمائے، تو شہنشاہ نے قبول کر لیا. پھر وہ ساری رجسٹری ان کے نام ہو گئی، ان کے نام ہو گئی. اب میں سارا دن جھاڑو دیتا ہوں، بس روٹی مل جاتی ہے، بس کوئی اب زندگی ختم ہو گئی ہے اور بس مر جاؤں گا، یہی اٹھ کے یہیں دربار کے ساتھ کہیں قبرستان میں مجھے جگہ دے دیں. یہ چیز اس کے کس نے، یہ چیز اس کے دل میں کس نے ڈالی؟ کس نے ڈالی؟ ان کے بڑے ساری عمر امت کے لیے روتے گئے، لوگوں کے لیے تڑپتے گئے، لوگوں کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہیں دکھاتے گئے، لوگوں کو اہل بیت اور صحابہ کی زندگی بتاتے گئے، اور لوگوں کے دلوں میں محمد کی راہیں اور اللہ کے راستے بتاتے اور دکھاتے گئے. ان کے بڑوں نے لوگوں کا فکر کیا، لوگ اب ان کا فکر کر رہے ہیں. اب بھی ان کے بیٹے، ان سے میرا کوئی تھوڑا سا تعارف ہے. وہ جاتے ہیں نا اچ میں، اپنا سندھ میں، گاڑی کے شیشے کھلے ہوتے ہیں، عورتیں اپنی زیور چاندی اور سونے کے ان کی گاڑی کے اندر پھینک رہے ہوتے عورتیں، اور گاڑی میں گچھڑیاں کی گچھڑیاں تو سونے اور چاندی کی بن جاتی ہیں. اور نوٹ مخدوم صاحب کے ساتھ ہر وقت ایک بہت بڑا بینک کا مینیجر ہوتا تھا، ہر وقت ان کی کیش کے لیے، ان کی کیش اتنے تھے بینکوں کو اکیلا ان کا اکاؤنٹ کافی ہوتا تھا. ان کے مرنے کے بعد 25 من تو صرف سونا نکلا. کہتے یہ 25 من سونے والی کہانی بس پھر سنا ذرا، یہ بڑا مزہ آیا. میں کہتا ہوں 25 من سونے کے پیچھے یہی وظیفہ ہے کہ امت کا درد کھا. کبھی امت کا درد اس لیے ایسا نہ کھانا کہ میرا بھی 25 من سونا ہوگا، تیرا کخ کا کام نہیں آئے گا. یہ 25 من سونا نہیں تھا، یہ برکت ملی تھی، اللہ خزانوں غیر سے ان کی نسلوں میں دے گا. یہ پھر ان کے ذمہ ہے خیر پہ لگائیں یا شر پہ لگائیں. اللہ کا وعدہ پورا ہے، میں 7 نسلوں کو پالوں گا، میں 14 نسلوں کو پالوں گا. اس کا وعدہ ہے میں 21 اور 40 نسلوں کو پالوں گا. اس کا وعدہ ہے. پھر وہ نسلیں ہیں، خیر پہ لگائیں یا شر پہ لگائیں. مخدوم صاحب طبعا ایک نیک شریف آدمی تھے، میں نے ان کو ملا، بڑے اللہ والے تھے، ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہتے تھے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا، ایسے ہی بیٹھے تھے، کہنے لگا بڑے نوٹ ہیں، ہاں تو بس کرو، یعنی اب تو بس کریں. ہاں اس بندے کے مجھے لفظ یاد ہیں، یہ حضرت غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آل میں سے ہیں. اور پورے بر صغیر میں سید جو کہتا ہے میں ہوں، جب تک اس کے ساتھ اچ کا شجرا، اچ کا حس نشت نہیں ہوگا وہ سید ہو ہی نہیں سکتا. اور پورے بر صغیر میں
جو अपने लफ्ज के साथ कादरी लिखता है, मेरा शिजरा भी वो उच के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकता। तो इशारा करके ना मज़ारात की तरफ ऐसे कहने लगे हिनायती खाने पे से, हिनायती खट्टी खाने पे से, इनकी कमाइयां खा रहे हैं। ऐसे ऐसे ना इशारा करके कहने लगे अब्बा जी को, खान साहब हिनायती खट्टी पे खाने से इनकी कमाइयां खा रहे हैं। और उसने सच कहा बंदे ने। अपनी नस्लों के लिए बरकत के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, खैर के दरवाजे, रहमत के दरवाजे और फजल के दरवाजे, अता और आफियत के दरवाजे अगर खुलवाने हैं तो शहद की मक्खी बन जाए। वो फिरती है, वो खूबियों पे जाती है, वो ऐबों पे नहीं जाती, वो गंदगियों पे नहीं जाती, वो खूबियों पे जाती है। शहद की मक्खी वो फिरती है, वो दूर से तैयब तहर रिस्क तलाश करके लाती है, चाहे मीलों सफर करना पड़े और करीब गंदगी के ढेर होते हैं, उसको सरोकार नहीं होता। हत्ता कि जिन दिनों में फूल नहीं होते वो पत्ते खा के अपना गुजारा करती है, शहद नहीं बनाती। क्यों? उसे आपको फूल का रस देना होता है, वो पत्ते खा के अपना गुजारा करती है। अब आप सोचेंगे जब फूल नहीं होते फिर ये घुन, ये शहद की मक्खी क्या करती है? ये पत्ते खा के अपना गुजारा करती है। पाकीज़ा छोटी छोटी कोंपलें, नरम नरम पत्ते खा के अपना गुजारा करती है। जब फूल होते हैं फिर शहद बनाती है, और पाकीज़ा शहद बना के जिसकी अल्लाह ने कुरान है फीही शिफाउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए अल्लाह ने कहा है कि शिफा है। शहद की मक्खी हलाल खाती है, हलाल निकालती है, और उसकी हलाल खाने और हलाल निकालने की बरकत यह है अल्लाह मखलूकात को, अरबों इंसानों को शिफा दे देता है। अरबों इंसानों के इस्तेमाल में आ रही है शहद, अरबों इंसानों के इस्तेमाल। 5000 साल पुराने मिस्र की खुदाइयों में शहद के बर्तन निकले। 5000 साल के बाद उसकी रंगत तो तब्दील हुई। जब लेबोरेटरी टेस्ट किया गया, शहद अपनी पूरी ताकत, पूरे विटामिन A to Z के साथ वैसे मौजूद थी, A to Z के साथ वैसे मौजूद थे। क्यों? हलाल हमेशा जिंदा रहता है, हलाल हमेशा पलता है, हलाल हमेशा बढ़ता है, और हलाल हमेशा नस्लों में आगे पहुंचता है। अल्लाह से मांगा करें, मौला अगर कहीं मेरा रिस्क मशकूक है मुझे सुझा दे, अगर मेरा रिस्क हराम है मौला मुझे इतला कर दे, और अगर मेरा रिस्क कहीं मौला गड़बड़ है तो मेरे लिए कोई खैर के रास्ते, बरकत के और हलाल के रास्ते खोल दे। अल्लाह से मांगा करें। मैं बैठा था, लाहौर का एक महकमा है जिसकी शोहरत अच्छी नहीं है, उसके एक बड़े रिटायर्ड अफसर थे। अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी नजरें शायद गलत थीं, मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, मेरा जी चाहे ये उठ जाए यहां से। मेरे पास छोटे बड़े बदकार गुनाहगार मुझ जैसे कमजोर लोग बहुत आते हैं, वो बहुत बड़े ओहदे से रिटायर, बेटियां सामने बैठे, बेटा बैठे, किसी का काम नहीं, और थोड़ी देर के बाद कहने लगा इसको तो समझा दें, हर वक्त थप्पड़ मारता है, गालियां देता है, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया। मैंने कहा इसकी परवरिश हुक्के के पानी से हुई है। मैंने जब ये कहा ना तो पूरे मेरे ऑफिस के कमरे में सन्नाटा छा गया। कहने के कैसे? मैंने कहा वजाहत की जरूरत नहीं है, बस। कहने लगे फिर कुछ दुआ ही कर दे। उसके बाद अगला उसके पास कुछ नहीं था, कुछ दुआ ही कर दे। इसकी परवरिश हुक्के के पानी से हुई है। हुक्के के नीचे पानी जो होता है वो बड़ा कड़वा होता है और वो बहुत कसैला होता है। मैंने उसको चखा हुआ है, चखा था एक दो, मैंने है कैसे? मीठे पानी से इसकी परवरिश नहीं हुई। आज की सूरत ने यकीन जानी मुझे झटका दिया। इन्होंने जब सूरत शुरू की ना, किरत पे यानी उसको शुरू की,
تو एकदम ऐसे ख्याल आया कि ये क्या है, शहद का किरदार क्या है, उसकी मक्खी का किरदार क्या है। वो इंसानियत के लिए जीती है लेकिन हलाल राहों के साथ जीती है और सदाबहार है। उसका छीन लेते हैं, सारा का सारा छीन लेते हैं, हलाल खत्म नहीं होता, सारा कुल तो साफ कर लेते हैं उसका, फिर शहद खत्म होता है। ये शहद उतारने वाले उसका कुछ भी नहीं छोड़ते, उसकी टहनी तक काट देते हैं। वो जो छत्ता जिस पे होता है आपने देखा नहीं, उसकी टहनी समेत काट के उसको टहनी समेत ले आते हैं, उसका तो घर ही उजाड़ देते हैं, उसका तो घर ही नहीं बचता। अच्छा वो जो मोम बिचारी इकट्ठी कर करके, चलो ठीक है तुम शहद निकाल लो, उसका घर तो ना उजाड़ो, सारा कुछ उजाड़ देते हैं। पर खैर खाही और हलाल दो चीजें याद रखिएगा, खैर खाही और हलाल ये ऐसी चीजें हैं, ये फिर से उससे बड़ा घर भी बनवा देती हैं, ये फिर से उससे बड़ी जिंदगी भी देती हैं और फिर से उससे बड़ी चाशनियां भी देते हैं। फिर 8-10 साल फिर उसका वही घर, फिर कुछ अरसे के बाद फिर वही जिंदगी, फिर वही चाशनी, फिर वही मिठास और फिर उसके फैमिली सारी के साथ। एक हमारी लुगत है फरहंग आसफिया, मेरे पास बड़ी 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 बहुत ही कामूस है लुगत, डिक्शनरी है, उर्दू से उर्दू की, अरबी से उर्दू की, फारसी से उर्दू की। उसका लिखने वाला कहता है कि मैंने जब सारी लुगत लिख ली, लेकिन लुगत से पहले मैं नफल पढ़े, अल्लाह से मांगा और मैंने हर चीज में सच लिखा, अमानत लिखी, सारी लिख ली, तो मेरी घर पे आग लगी, जो लिखा हुआ सारा मैटर था वो सारा का सारा जल गया। सॉरी लिख ली कागज पे, अब कागज पे लिखना है, इसको प्रिंटिंग में भेजना है। उस पहले देसी तरीका होता था प्रिंटिंग का, अब इसको भेजना है, सब पे आग लग गई। फरहंग आसफिया, सब पे आग लग गई, बहुत परेशान, बहुत परेशान। सारी जिंदगी का सरमाया था, वो शख्स इल्म का समंदर था जिसने इतना बड़ा इल्म जमा करके रख दिया। लफ्जों की जेर जबर, उसका तलफ्फुज हिचा, उसके माने एक नहीं बेशुमार। तो कहने लगे कि मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि तूने तो सच लिखा था और नफल पढ़े थे, सच तो हमेशा बढ़ता है, हलाल तो हमेशा बढ़ता है, फिर लिख। कहा कि फिर सीना अल्लाह ने खोल दिया और मैं लिखने बैठा और उससे बेहतर लिख के मैंने देखा तो मेरा ख्याल हुआ कि ये तो उससे कहीं बेहतर लिखा, चलो अच्छा हुआ उसको आग लगी, उससे बेहतर लिखा गया। याद रखिएगा दो चीजें, एक खैरखाही और एक हलाल। शहद की मक्खी दो चीजें देती है, एक खैरखाही देती है, चलो कोई बात नहीं, ले लो मेरा घर सारा ले लो, ले जाओ ले जाओ, सब कुछ ले गए, अच्छा नहीं, मेरी जात से किसी को नफा हुआ। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह औलाद नहीं थी, एक बंदा था वो कहता था मैं उनका दामाद हूं, और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े पीर, उनका दामाद आ गया, सुभान अल्लाह। और कहीं पता चला उन्हें जी वो एक बंदा है वो कहता है जी मैं आपका दामाद हूं, आपकी तो औलाद ही नहीं है। तो बड़ी अजीब बात कही। चलो कहने लगे हम लोगों को आखिरत का नफा तो ना दे सके, चलो हमारी जात से मखलूक दुनिया का नफा ले ले, चलो कोई बात, लोगों को आखिरत का नफा तो ना दे सके, चलो हमारी जात से कोई दुनिया का नफा ले ले। खैरखाही थी शहद की मक्खी में और है, और दूसरा इसमें क्या है, हलाल है। ये शहद की मक्खी का खासा है, खुद नहीं खाती दूसरों को खिलाती है। ये जो आयत है वयो शरू ना, क्या माना है इसका, हाँ, वयो शरू ना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और दूसरों को अपनी जात पे तरजीह, बस कोई बात नहीं, अच्छा मैं ये भी लिखा हुआ था, अच्छा कोई गल नहीं। हमारी तबीयत में शहद की मक्खी हमारे लिए एक रहबर बन जाए कि हलाल
और खैर खाही, हलाल और क्या खैर खाही। ये शहद की मक्खी है, फिर इसके घर उजड़ जाते हैं, फिर सदाबहार होते हैं, फिर इसके घर टूट जाते हैं, आग से जलाते हैं, आग देते हैं, बेचारी आग से भग जाती है और बहुत सारे जल के मर जाते हैं। पर हमारे यहां शहद में चोरी जाती है तो इतने घुन मरे, हम बहुत हिफाजत करते हैं, हर तरफ से जालियां लगाते हैं। वो घुन शहद लेने आते हैं खुद, वो कहते चलो यहीं से ले लें, क्या फूल में जाए क्या करें, यहीं से ले लें। वो शहद लेने आते हैं, वो शहद लेने आते, इतने मरे कि मैंने देखा ये जो चीनी वाला तोड़ा नहीं होता, 2 तोड़े शहद की मक्खी के मरे हुए के डेड बॉडी के बन गए। बहुत कोशिश की और बड़ा अफसोस होता था कि इनको बचाओ बचाओ। एक तो ये है कि हमारी शहद के अंदर न जाए, वो बेचारे मर जाते थे। अगर कहीं पतीले पे बर्तन पे लगा हुआ है उसको चाटते जाते वहीं चिपक जाते थे और मर जाते थे। लेकिन उसी के साथ और भी चीजें होती थी, शहद वहां नहीं जाता था। वो पाकीज़ा लेने के लिए, और पाकीज़ा चीज, ताहिर चीज, मुताहिर चीज, उसके लिए अपनी जान दे देता था। एक परवाना आया एक देहाती के पास, उसने चिराग जलाया हुआ था। कहने लगा तूने क्या चिराग जलाया हुआ है? मैं अभी शहर में गया, शहर से आ रहा हूं, वहां देखा बहुत बड़ी बड़ी शम्में हैं, उसकी बहुत ज्यादा रोशनी है, तू ऐसे चिराग जला के बैठा हुआ है। उसने कहा झूठ बोलता है, तू शहर गया था। उसने सच कह रहा हूं। कह रहा तू ज्यादा वापस ही ना आता, क्योंकि परवाना शम्मा के पर फिदा होता है। तू झूठ बोलता है, तू तो यहां आता ही ना, परवाना हो और शम्मा पे फिदा ना हो। हमें रमजान सबक देता है कि रोजा रख, हलाल रख, तैयब ताहिर रख। रोजा रख, हलाल रख, तैयब ताहिर रख। मुझे उस दिन बंदा कहने लगा आपके तस्बीह खाने में फलां बंदा आता है, अभी तक लेना नहीं छोड़ता, आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और मैंने उसे एक छोटी सी बात कह दी। मैंने कहा आका की बारगाह में एक शख्स के बारे में आया कि या रसूल अल्लाह, वो शख्स दिन को नमाज पढ़ता है और रात को चोरी करता है। तो मेरे आका ने फरमाया उसे नमाज से ना रोकना, एक वक्त आएगा ये नमाज उसे चोरी से रोक देगी। मैंने कहा मेरे सामने तो ये हदीस मुबारक है, इसका मफहूम है। हमारे मिजाज में खैर खाई और हलाल की राहें बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। रब हमें शहद की तरह बरकतें देगा, रब हमें शहद की तरह वुसअतें देगा, और रब हमें शहद की मक्खियों की तरह पालेगा भी सही। और अगर कोई जालिम लोग हमारा घर उजाड़ भी देंगे, हमारा सब कुछ सरमाया शहद की तरह छीन भी लेंगे, तो कोई बात नहीं, रब फिर से फल फूल लगा देगा। शहद की मक्खी का सब कुछ छीन लेते हैं, बना बनाए भी छीन लेते हैं, घर भी छीन लेते हैं, उसकी दौलत भी छीन लेते हैं, उसको उजाड़ देते हैं। फिर जाके कहीं दरख्त पे, किसी पहाड़ पे, किसी कोने में बैठ के फिर अल्लाह की मखलूक ये जाके जिक्र करती है, अल्लाह से मांगती है। और किताबों में यहां तक है कि शहद की मक्खी जब तक दरूद पाक न पढ़े उसमें मिठास नहीं आता। शहद की मक्खी का जिक्र हर मखलूक का जिक्र है, मेंढक का भी जिक्र है, किताबों में लिखा है इसके बारे में, अल्लामा दमीरी ने लिखा है, हर मखलूक का जिक्र है। और शहद की मक्खी का जिक्र दरूद पाक है। क्यों? दरूद में मिठास है, और मेरे आका मदीने वाले के लब मुबारक में मिठास है। और कुएं में डाल दिया था आपने लुआब मुबारक, सारा कुआं मीठा हो गया था। और शहद की मक्खी जब तक दरूद पाक न पढ़े इसके लुआब में मिठास नहीं आता। और जिस जगह इसने दरूद नहीं पढ़ा वो जगह जो है शहद नहीं बनती, वो हिस्सा खुश्क रह जाता है। और जहां दरूद पाक पढ़ा है उसमें मिठास आता है। इतने मुबारक अमल है, इतनी मुबारक जिंदगी है। तो आखिरी बात मैं कहूं, शहद ने हमें 3 चीजें दी हैं, और शहद की मक्खी ने हमें 3 चीजें दी है। एक खैर खाही का जज्बा दिया है,
اور ایک حلال کا جذبہ دیا ہے، اور تیسرا درود پاک کا ورد دیا ہے۔ آج کی رات مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، نہ ضائع کیجیے گا۔ شب جمعہ ہو اور رمضان کی شب جمعہ ہو، اور رمضان کی جس میں دوسرے عشرے کی ابتدا ہو۔ پہلا عشرہ کیا تھا؟ دوسرا مغفرت۔ معلوم ہوا مغفرت بغیر رحمت کے نہیں ہو سکتے، یعنی قبر میں اگر وسعت ہوگی تو رحمت ہوگی، کلمہ نصیب ہوگا تو رحمت ہوگی، اور جنت ملے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ انبیاء کو بھی اگر جنت ملے گی اور مغفرت ملے گی تو رحمت سے ملے گی۔ تو مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور بلکہ ہو گیا ہے شام سے۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ دو نفل میں پھر دوہرا دوں، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت باکمال ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، خشوع سے، دھیان سے، توجہ سے، یکسوئی سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ فاتحہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل، فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں، سلام کے بعد 1 تسبیح درود پاک پڑھیں، اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں۔ کل انشاءاللہ جمعہ ہے، ہماری ترتیب ہے کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد، پچھلی دفعہ بھی انشاءاللہ میں خود بھی حاضر تھا، شامل تھا، جمعے کی نماز کے بعد مشکلات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، مسائل، کاروباری مسائل، زندگی کے مسائل، ان سارے مسائل کے لیے حیرت انگیز ہم نے ایک ذکر کیا تھا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ عجب ہے۔ اور ہاں ایک بات اچانک یاد آئی، پچھلے دفعہ جو عمل آپ حضرات نے انفرادی کیا حضور آقا کی زیارت کا، میرے پاس کچھ لوگوں کے پیغام بھی ملے ہیں کہ ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، اور کرتے رہے۔ اگر نہ بھی ہوا، آج ایک بات بتا دوں، اگر نہ بھی ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہمارے لیے خود گواہ بن جائیں گے کہ یا اللہ یہ وہ شخص تھا جو میرے دیدار کا مشتاق تھا، اور میرے دیدار میں دیوانہ اور پاگل تھا، اور تیری بارگاہ میں دیوانگی کا اپنا حال دکھاتا تھا، اسے دیدار نصیب نہیں ہوا، پھر پتہ نہیں اس دیدار نصیب نہ ہونے کے بدلے میں قبر میں کتنے دیدار نصیب ہوں گے اور حشر میں کتنے دیدار نصیب ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ سب کو ہوگا۔ کل کے ذکر میں شامل ہوں، جمعے کے فوراً بعد انشاءاللہ گٹھلیاں بچ جائیں گی، اس کو توجہ، دھیان، یکسوئی سے۔ اور کل شام کا ذکر، کل شام کی عبادت جو ہے اس کے لیے ہم نے اعلان بھی کیا ہے، 11 اور 12 کی رات کو 12 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، 11 اور 12 کی درمیانی رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت دو کر کے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل ھو اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 1 تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ یہ کل کا عمل ہے، یہ 3 چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ آزمودہ ہے، رشتوں کے لیے، اور قرضوں کے پہاڑوں کے لیے، اور رزق کی وسعت اور کاروبار کی وسعت، اور اس کے لیے حیرت انگیز یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ کل تراویح کے بعد یہ عمل ہوگا، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی، ہر بندہ انفرادی اس کو پڑھے گا، اور پھر کٹھے بیٹھ کے انشاءاللہ ذکر خاص بھی ہوگا، اور سلطان الاذکار ذکر بھی ہوگا، اور اس ذکر کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کریم شادیوں میں بندش ہے یا رزق کی بندش ہے یا قرضے ہیں، غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات یہاں قیام کے لیے تشریف لائے وہ ضرور تشریف رکھیں۔
24 घंटों के बाद तो उनसे बातें होती हैं, और बातें तो जरूर किया करें, एक दूसरे का हाल अहवाल, एक दूसरे की खैर खैरियत। जरूर बैठा करें, जरूर तशरीफ रखा करें। क्या हाल है आप हजरात, ठीक है, खैरियत से? आज किस बंदे को सबसे ज्यादा गुस्सा आया? सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो, किसी ने उसे जी भर के तंग किया हो। वो मुझे एक बंदा कहने लगा, उन्हें जी मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता। हाँ, तंग करे फिर आता है। मैंने कहा वैसे कौन सा बंदा? मुझे कहा जी ऐसे गुस्सा नहीं आता मुझे, अगर कोई तंग करे फिर मुझे आता है, फिर बहुत आता है। मैंने कहा बगैर तंग किए तो गुस्सा वैसे नहीं आता। मजा तो इसी में है कि तंग करने पे बहुत ना आए। आज किसी ने माफ किया हो, अच्छा आपने क्या किया? जी आपकी इस तय खाने में ड्यूटी है खिदमत की। जी आप साथियों को उठाते थे, वो उठते नहीं थे। आप कहते थे कि रोजाना दर्स में सुनते हैं कि तस्बीह खाने की तरतीब पे चलना है, तस्बीह खाने को अपनी तरतीब पे नहीं चलाना। फिर आपको उस वक्त गुस्सा आया जिस वक्त कोई उठता नहीं था, फिर आपने माजरत की कि मुझे माफ कर दें। हाँ जी, कहने लगे मैं नहाने के लिए गया हुआ था, लाइन लगी हुई थी, ऐसे ही दरवाजा खोला, एक बंदा अंदर जाके बंद करके उसने चुटकी लगा दी। वहां देखी जा मौला दे रंग। लेकिन ये कहने लगे कि मेरी बारी थी, मैंने उस पर सब्र किया, मैंने उस पर सब्र किया। वाह, वो कितना बदकिस्मत था और ये कितना खुशकिस्मत। सही बात है, वो बदकिस्मत था। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे, हमारे दिल में उसके लिए भी जज्बा अच्छा हो। और ये जवान कितना खुशकिस्मत है। जी यानी आपने माफ किया। वाह वाह वाह, ये है बात। अच्छा जी, कोई आप और कोई? जी जी, क्या बात है? आज से सूरत फातिहा का अमल आज। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? ये तो चलो बर्दाश्त करना, माफ करना बहुत बड़ा एजाज पा लिया आपने, कमाल कर दिया आपने। और कोई सवाल किसी का? जी क्या कहते हैं? बैत होना है। आप कल भी खड़े हुए थे, परसों हुए थे, करेंगे बैत करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा जी है जी।
ہاں واہ کمال کر دی. جب یہ اب کتنی عمر ہوگی جب یہ پاکستان بنا تھا؟ کتنے بڑے تھے آپ؟ اب یاد تو نہیں ہوگا. 48 میں پیدائش ہوئی. ٹھیک. وہ کاغان میں تھا تو وہاں شاہ صاحب ہیں مزمل شاہ صاحب، 48 میں ان کی شادی ہوئی تھی. وہ ماشاءاللہ تکڑے تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے. 48 میں ان کی شادی ہوئی تھی. انہوں نے ایک بات بتائی، کہاں سے تشریف لائے؟ جھنگ سے. انہوں نے بات بتائی کہ میری زندگی کے 2 عمل ہیں جس سے مجھے بہت نفع پہنچا. ایک تو میں امت محمدیہ کو کیا کرتا ہوں؟ اعمال کا پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں، اور دوسرا معاف کرتا ہوں. پھر اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ جو بھی مشکل ہوتی ہے اللہ آسانی بدل دیتا ہے اور اللہ سارے کام بنا دیتا ہے. ایسے واہ 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 کیا بات ہے. امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں. آج میں آپ کو ہدیہ کرنے کا طریقہ بتاؤں. یا اللہ میں نے جو پڑھا فرض کے علاوہ، فرض نمازیں، فرض جتنی نوافل پڑھی، جتنے صدقات، جتنے خیرات، جتنے نفلی کام، جتنی نفلی عبادت، جتنا سب کچھ ہے، یا اللہ میں سارا کا سارا آقا کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں. صبح مجھے ایک بات یاد دلائیے گا، آپ کو ایک بات سناؤں گا. اچانک یاد آئی. میرا ایک درس تھا جس درس میں نے عرض کیا تھا کہ متاثرین کو ابھی دے دیں ورنہ موت کے بعد دینا پڑے گا. وہ درس کس کس نے سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تھوڑے سے بندے ہیں. یا تو کل کے درس میں مجھے یاد دلائیے گا کہ اس رمضان میں کچھ چیک کاٹے ہم متاثرین کے لیے. اس رمضان میں متاثرین کے لیے کچھ چیک کاٹے. یا تو کل یاد دلائیے گا درس میں، یا صبح یاد ہو جائے. کل ہو تو بہتر ہے. اللہ کی مخلوق بہت زیادہ آتی ہے. صبح تو میرے آپ ہی ہوں گے. صبح ہو یا کل ہو، ویسے بہتر آپ کو ہے جی. ٹھیک، یاد دلائیے گا. متاثرین بس کہہ دیجیے گا. جیسے اس دن بیٹھتے ہی آپ نے یاد دلایا، میں نے تو کوئی اور مضمون تلاوت سے لے لیا تھا. میں تو اس تلاوت پہ کوشش کرتا ہوں توجہ کروں، کر تو نہیں سکتا. اسی سے اللہ پاک کچھ دے دیتا ہے. آپ نے زبردست بات بتائی. ایک تو امت محمدیہ کو کی روحوں کو ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں، اور دوسرا معاف کرتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ میری ہر مشکل ٹال دیتا ہے، اللہ میرا سب کام بنا دیتا ہے. واہ 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 کمال کر دیا. اب ان دونوں چیزوں کا اصل بنیاد تھیم کیا ہے؟ خیر خواہی. آگے نا بات وہی خیر خواہی. لوگوں کو ہدیہ خیر خواہی، معاف کرنا خیر خواہی. بنیاد وہیں خیر خواہی آ گئے. اچھا جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو یا تجربہ ہو؟ ایسے کسی کا تجربہ ہو اور ہو تو بتائیں. کیا کہتے ہیں؟ میں صرف سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے بھائی کی طرف سے، ہاں جس نے مجھے کوشش کر کے یہاں بھیجا. بہت اچھا. علیہ کا وعلیہ السلام. اچھا جی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یا اس طرح جس طرح ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی مشاہدہ بتایا ہے تو کوئی آپ بتانا چاہیں، لوگوں کو فائدہ ہوا. اور دیکھیں ایک بات بتا دو، ہماری یہ گفتگو بھی پورے ورلڈ میں جا رہی ہے. کیوں یہ لائیو جا رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک. اچھا جی بتائیں. ہے جی بھائی ادھر سے دائیں طرف سے. ہاں
कर सकते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई मुशाहिदा या तजर्बा? बारिश हो रही? अच्छा माशाअल्लाह। हाँ जी, माफ करके सोने से, ये कहते हैं कि दर्स में सुना था कि सबको माफ करके सोएं। जब भी माफ करके सोए हैं लोगों को तो परेशानियां दूर हुई हैं, मसाइल हल हुए हैं। बात कहाँ आ गई फिर? वही रखाई। हाँ जी, हाँ जमीन किसी ने कब्जा की हुई थी। अच्छा, ये कहते हैं मेरे वालिद साहब नमाज इशा के बाद 500 बार या रकीबो या 1000 बार 500 बार पढ़ के सोते थे और मुसलसल वो अमल करते थे। उसकी बरकत से अल्लाह ने हमें जमीन दे दी। 2.5-3 माह हो गए, जबकि बज़ाहिर उसके कोई असबाब नहीं थे। ऐसे या रकीब हो एक अमल है, या हाफिज हो या हाफिज हो, या रकीब हो या वकील हो या सलाम। हिफाजत के लिए बहुत अमल है, पाने के लिए बहुत अमल है, जबरदस्त है जी। आमीन कह सकते हैं। ये कहते हैं कि मेमोरी कार्ड के जरिए जो दर्स घर में बैठ के सुनते हैं उस दुआ में शामिल हो सकते हैं। आमीन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और आप तो पूरी उम्मत की नियत करके हदिया कर दें, बस आप ये नियत करें, हुजूर की उम्मत जी। बस ठीक है। ये कहते हैं कि हम जूते जब पहन के जाते हैं बैतुल खला में, वो गीले हो जाते हैं, फिर उससे टपकता हुआ पानी फिर चटाइयों पे गिरता है। उसकी जरा एहतियात किया करें, पाकीज़गी का। अच्छा, कोई और अपना तजर्बा मुशाहिदा बताए, जैसे इन्होंने बताया यार रकीबों का, इन बुजुर्गों ने बताया कि मेरी जिंदगी के 2 अमल हैं, हदिया करना लोगों को अमाल और माफ करना। या रकीबों का अमल आप क्या बता रहे हैं? उससे अल्लाह ने हिफाजत की, क्या हुआ? सूरत यासीन 1 दफा पढ़ी थी और 3 दफा पढ़ी तो अल्लाह ने करम किया, गाड़ी उलट गई, स्क्रीन एक तरफ आ गई, टूटी नहीं और ये बाहर निकल आए। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। जी आप बोलिए। उनका किराया भी नहीं दे सकता था और मेरी नौकरी भी नहीं थी, तो मैं जब भी घर से निकलता था तो मैं उनके लिए और जहाँ जिस तरह साथ में दुकानें होती थी सबके लिए दुआ करता करता, यानी कि यहाँ तक दरस में भी आता था, दरस सुन के वापस भी जाता था। तो अल्लाह ने ऐसा सबब किया कि 6 माह का किराया भी उतर गया और वो मालिक मकान जब भी ऊपर आता था वो मुझसे सिर्फ पूछता था कि यार किराया हुआ या नहीं हुआ, यानी कि तंग नहीं करता था। जिस तरह के 1 माह का किराया बड़ी मुश्किल से मालिक मकान बर्दाश्त करता है, उसने 6 माह का किराया चढ़ गया, इनके पास पैसे नहीं थे, ये मालिक के लिए मकान के लिए दुआ करते हुए कहते मैं दर्स में आता था और दुआ करते हुए जाता था। दिल के जच्चे जज्बे का असर उनके दिल पे पड़ा। ठीक है, मैं वजाहत ठीक कर रहा हूं, उनके दिल पे पड़ा तो अल्लाह ने एक तो किराया गैब से अता कर दिया, दूसरा उस बंदे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी और अब आके वो खैर खैरियत पूछता है।
اور جی جی سورہ علم نشرہ جو ہے وہ آپ کو آپ نے اسے بتائی تھی. سورہ علم نشرہ پڑھ رہا تھا. جی جی تو سفر کرتے کرتے اچانک وہ کہتا ہے میں نے نا یا حفیظ یا سلام پڑھنا شروع کر دیا. کہتا ہے 3 سے 4 منٹ گزرے ہیں تو اس کے بعد اچانک نا ایک یو ٹرن لیتا ہوا ٹرک گزر رہا تھا. بہت لمبا ٹرک تھا. کہتا ہے اس کی ایک لائٹ بھی نہیں تھی جو کہ کام کر رہی ہو اور نظر نہیں تھا آ رہا. کہتا ہے اتنا میں قریب آ گیا کہ میں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے نا بالکل بات ختم ہو چکی ہے. تو اسی دوران اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ اللہ کی شان ہے 3 سے 4 انچ کے فاصلے پہ جا کے گاڑی رک گئی. خیر صبح گھر پہنچا وہ اور اسی ٹائم ہی اسے کال آئی گاؤں سے. تو ایک دوست کے ڈیرے پہ ہم نے نا قربانی کے لیے بکرا کھڑا کیا ہوا تھا. تو وہ دوست نے بتایا کہ رات کو یہ جو لیلا یہ بالکل ٹھیک تھا لیکن صبح آئے ہیں تو وہ مرا ہوا ہے اور وہ بہت صحت مند تھا. تو اللہ نے وہ قربانی ادھر کر دی. ہاں جی اور کوئی مشاہدہ بتائیں. کہنے لگے ایک بندہ آیا میرے پاس یہ بتا رہے ہیں کہنے لگا مجھے 20,000 دے دو. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سے لے لو. کہنے لگے آپ کو بھائی تو صاف جواب دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ ان کو بتایا اس صاحب کو جو 20,000 لینے آئے تھے کہ تو ایسا کر ایک عمل کر تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں. اب اگر 3 دفعہ درود شریف 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل واللہ اور یہ پڑھ کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کو بخش دے اور پھر مانگ. کہنے لگے مانگا تو اس نے 20,000 اسے دے دیا. ہاں جی کہتے ہیں میرے پاس بندہ آیا عمر 35 سال بہن بھائیوں کی ہو گئی شادی نہیں ہوتی تھی رشتے آ کے دور ہو جاتے تھے. سورۃ یاسین انہوں نے کہا کہ مبینوں کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ بتایا 15 دن میں ان کے رشتے ہو گئے. جی سورہ کوثر کا راشن میں پڑھ کر پھونک دو. اللہ پاک الحمدللہ بہت برکت ہوا تھا پڑھا تھا. تو کراچی سے آئے ہیں. جی 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 لہجہ بتا رہا ہے. اور دوسری بات ہے مسواک رکھیں. کسی بھی سفر میں جائیں کہیں پر بھی جائیں مسواک جیب میں رکھیں. اس کی بڑی فضیلت سنی ہے. بہت اچھا. جی بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی. بس جب شہر سے باہر نکلی تو آگے ایک موڑ ہے 12 چک والا. اس موڑ میں جب گئی تو سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی. اب ادھر بھی ٹریفک ہے ادھر بھی ٹریفک ہے. یہ بھی تیز رفتاری میں جا رہا ہے وہ بھی تیز رفتار. میں نے دیکھا کہ اب یہ ٹکرائیں دونوں. بس میں نے حسبنا اللہ 2 دفعہ پڑھا. خدا کی قدرت ایسی ہوئی پتہ نہیں چلا وہ گاڑی کدھر گئی. یہ گاڑی نیچے اتر گئی تو آگے جا کے درخت تھا درخت سے اتنے فاصلے پر جا کے رک گئی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے اس وقت 70 سال. زندگی سب کو عزیز ہے ماشاء اللہ. عمل کا نفع بھی ہے بہت زبردست. اچھا جی اب ایک بات اور آپ حضرات سے کوئی طبی تجربہ یہ روحانی ہو گئے کچھ ٹوٹکے. اب کوئی طبی ٹوٹکے بتائیں حکمت کے طب کے کسی دوا کا کوئی فائدہ کوئی تجربہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو کسی بیماری کے سلسلے میں. اب صرف وہ بتائیے گا.
जिस शख्स को मैदे की तकलीफ है या भूख नहीं लगती तो अजवाइन रात को मिट्टी के प्याले में 1 चम्मच भिगो दे, उसको मल के अजवाइन समेत, अच्छा उसको छान के उसमें शक्कर डाल के वो पानी पी ले, फिर सुबह का टाइम और डाले वो शाम को पिए, धूप में रख दे, फिर अच्छा शाम को फिर उस तरह पिए। ठीक है, बहुत अच्छा जी। और किसी का मुशाहिदा जी? और मैदे का अगर दांत सारे हिलते हों, दर्द होता हो मुंह को बहुत ज्यादा, चारों तुखम ले लें, उसको सुबह भी और शाम भी आधा दम तक करके खाएं। इंशाअल्लाह मैदे का अल्सर भी ठीक हो जाएगा, दांत हिलने भी बंद हो जाएंगे। चारे तुखम, तुखम रिहान, तुखम बलंगू, तुखम बारकन है और तुखम रिहान और इसबगोल, हमारी तिब में ये 4 तुखम है। पढ़े थे आज से कुछ 35 साल पहले, 30-35 साल पहले पढ़े थे, अल्लाह ने याद दिला दिया जी। सन 73 में आया था, 72 में सैलाब आया था जी। खारिश की वबा बहुत फैली थी, आपके पास एक नुस्खा था, आपने ऐलान कर दिया, कबाब चीनी रसौंत। आप ऐसा करें, ये बैठ के लिख के फिर खड़े हो जाए तसल्ली से, मैं फिर आपसे सुन लेता हूं। हाँ जी, और जी बुखार का और कान के दर्द का इलाज है जी। आप चाइना गए, मुसलमानों का चाइना में शहर है, उसका नाम है काशगर, फिर हाँ अच्छा हाँ आप इसको छोड़ें, मुख्तसर बताएं। फिर उसको डॉक्टर को बताया, अब वो खरीदना पड़ी उनकी तर्जुमानी के लिए, तो उसको समझा दिया उसको कि बुखार बहुत शदीद चढ़ा हुआ है और कान में भी तकलीफ है। उसने कहा ठीक है। फिर आखिर आपने क्या दिया? उसने फिर फिटकरी बिड़िया की सामने बैठ, फिटकरी बिड़िया, हाँ उसको पाउडर करके वो कान में डाल दिया, फिटकरी बिड़िया का पाउडर करके कान में डाल दिया, कान में डाल दिया, रुई लगा दी और कहा कि 1 घंटे इंतजार करो, दोनों चीजें सेट हो जाएंगी। 1 घंटे में बुखार भी ठीक हो गया और वो 1 घंटे में दोनों चीजें, और कान का दर्द भी ठीक हो गया। अपने पास बिठा के उसने रखा, डॉक्टर ने अपने पास बिठा के रखा 1 घंटे से। चीनी डॉक्टर ने? हाँ चीनी डॉक्टर ने, काशगर में। काशगर उसने अपने पास बिठा के रखा? हाँ 1 घंटे बिठा के रखा, फिर थर्मोमीटर देगा, नॉर्मल हो गया बिल्कुल, बुखार भी ठीक हुआ और कान का मतलब कान का दर्द भी ठीक हुआ फिटकरी बिड़िया डालने से। सामने उसने गर्म करी, फिर उसको ठंडा किया, सामने हटा दो आगे से, है जी, सामने उसको गर्म करी, वहीं फूल किया, ठीक है बहुत अच्छा, कान में डाला, कान का दर्द भी बुखार भी ठीक हो गया है। एक को 105 का बुखार था, 105 दर्जे का बुखार था। तो ये फरमाते हैं कि जो है 72 में खारिश फैली, सैलाब आया, तो फिर मैंने कबाब चीनी रसौंत और गंदा कामला सार, इन तीनों को हम वजन जो है आपने पीस लिया, और हम वजन पीसने के बाद फिर 6 माशे खुराक पानी में भिगो के रख दें, प्याला पानी का भर के रख दें। अच्छा, सारा दिन उसको हिलाते रहें? नहीं, सारा दिन वो प्याला हिलाते रहें, पीना नहीं है।
पीना सुबह नहार मुंह है। एक छटाक पानी डाल दें और निकाल दें। हाँ, एक छटाक पीना है, एक मिला देना है। फिर यानी उसमें और दवाई नहीं डालनी, बस ये एक ही 6 माह से यही दवाई पहले सारी रात भीगी रहे, सारा दिन उसको हिलाते रहें, दूसरे दिन से पीना शुरू करें। सिर्फ एक छटाक पीना है, जितना पिए उतना मिला दें। दूसरे दिन ये पीना सुबह नहार मुंह है, नहार मुंह है। 21 दिन कोर्स है। अच्छा, ये एक प्याला कितने दिन होगा? 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर इस तरह 1 चम्मच और डालें। और गोश्त बड़ा, चाय, बादी, और ये एक और भी लिखा है, बादी, और क्या लिखा है? चौथा चीज क्या लिखी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने लोगों को 72 में ये दिया, लोगों की खारिश ठीक हो गई। कबाब, चीनी, रसौत और गंदा कामला सा। जी और बताएं जी। अच्छा जी, सरसों के तेल में ये कहते हैं लहसुन फ्राई करके उसे नीम गरम करके कान में डालें, कान का दर्द खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा। और किसी बीमारी का टोटका आपके मुशाहिदे में हो तो? बालों के लिए अदरक का पानी सरसों के तेल में मिला के बालों पे लगाएं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। बाल टूटना बंद हो जाएंगे। जिनके बाल टूटते हैं उनके लिए बैठ के सोच लें जी। खांसी के लिए गला पका हो, शहद पानी में घोल के पी लें। गर्म पानी या ठंडे पानी में? नीम गर्म पानी में घोल के पी लें, गला भी ठीक होगा, खांसी भी ठीक होगी। जी मुझे जी बचपन में ना फिंसे और फोड़े बहुत निकलते थे। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने बताया था कि ये जो है ना तिलों का तेल, इसमें नीम के पत्ते जो है ना वो जला दे, जब ये पत्ते स्याह हो जाएं तो उनको निकाल दें, और उसके बाद ये 2 चम्मच जो है ना वो इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। तो वो मैं इस्तेमाल किया तो मेरी आप उम्र तकरीबन 20 साल होगी, उसके बाद मुझे वो फिर से फोड़े नहीं निकले। बहुत अच्छा। और किसी का मुशाहिदा? अगर किसी के दाढ़ में दर्द हो या खोड़ हो तो लौंग पीस के अंदर रख दें, दर्द खत्म हो जाएगी। दर्द खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा जी। आप चनियोट में रहते थे, एक शख्स था जी, अब्दुल्ला नाम था। आप कहने लगे बाबा जी मुंह के दांत हिल गए। अच्छा, आप फिर बताएं, ये जो फिटकरी है इसको क्या करना है? ये जो गंदा तेल, गाड़ियों का वापसी का गंदा तेल होता है, ये गंदा तेल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल कहते हैं गालिबन, है? मिट्टी के तेल में कितने दिन भिगोएं? 12 दिन भिगोएं। अच्छा, फिर जी। अच्छा, इसको फिर फिटकरी को तवे पर फूल करें, इसके हम वजन नीला तोता हो,
اور یہ کتنا ہو؟ 1 پاؤ یہ ہو، اور نیلا تھوتھا یہ کہتے ہیں جی 1 چھٹانک ہو، اس کو بھی توے پر پھول کر لیں، مدبر کر لیں، پھر دونوں ملا لیں، ٹھیک، 1 چٹکی ملیں، دانت ہلنا بند ہو جائیں گے۔ کتنے دنوں کے بعد اس کے دانت ہلنا بند ہو گئے تھے؟ تیسرے چوتھے دن ان کے دانت ہلنا بند ہو گئے تھے۔ ایک بچہ تھا 7-8 سال کا، اس کے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ پھٹکڑی اور نیلے والا نسخہ پانی میں حل کرا کے اس کو کلی کرا لی، چھالے ختم ہو گئے۔ واہ واہ۔ ہاں جی، اور کسی کا آخری بتائیں، اس کے بعد ہم نے مشورے میں بیٹھنا ہے۔ جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ 6 مہینے ہو گئے میں نے تجربہ کیا، آگ کی جڑ لے کے اس کی مسواک بنا لے، ہاں، مسلسل 4-6 مہینے استعمال کریں، اتنا دانت اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ میں اخروٹ بھی دانتوں سے توڑ سکتا ہوں۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 83۔ آگ کی جڑ، کس کی جڑ؟ آگ کی جڑ، آگ کا جو پودا ہوتا ہے اس کی جڑ کا مسواک کریں، 5-6 منٹ مسلسل کریں، 5-6 منٹ مسلسل کریں تو سب دانت انشاءاللہ اتنا اخروٹ بھی توڑ سکیں گے، سب اخروٹ دانتوں سے اخروٹ بھی توڑ سکتے ہیں۔ آپ دانتوں سے اخروٹ بھی توڑ لیتے ہیں، زندہ باد، بہت اچھا۔ 80 سال سے زیادہ، 83 بتائیں، 83 سال کی عمر ہے، بہت اچھا۔ ہاں جی، یہ محفل اچھی لگی؟ ہاں، دین و دنیا دونوں کچھ لے کے جائیں، بس نفع بھی دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ ہاں جی، آپ؟ مجھے خارش تھی تو دہی کے اندر سرسوں کا تیل ملا کے دیا، اس سے پینے سے خارش بہت زیادہ تھی، ساری ختم ہو گئی۔ دہی کے اندر سرسوں کا تیل ملا کے پی لیا؟ جی، اس کے پینے سے خارش ختم ہو گئی، ساری خارش ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک، ہو جاتی ہے، سچ ہے۔ جڑ اس کی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور بس ختم، چلو جی، کل باقی بات میں کل، اور ہاں جی جی، ہاں، سفید مرچ نظر کی کمزوری کے لیے گائے کا گھی لے لیں۔ اس میں وہ جو مرچیں ہیں پائیا، سفید مرچیں، وہ اس میں بھگو کے رکھی جا سکے، یعنی پوری آ جائے۔ گھی کو گرم کر لیں، گرم کرنے کے بعد سے اس کے اندر وہ ڈال دیں مرچیں۔ ان کو آپ مائک خود پکڑا کریں، ان کو نہ دیا کریں۔ مرچیں جب بھگو کے رکھیں گے تو وہ 40 دن تک پڑی رہیں، جب ان میں وہ گھی جذب ہو جائے گا تو اس کو نہار منہ 2 مرچیں کھانی ہیں، جیسے جیسے کھاتے جائیں گے نظر تیز ہوتی جائے گی اور صحیح ہوتی جائے گی، اچھا، نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ؟ میرے بھائی استعمال کرتے تھے۔ ان کو فائدہ ہوا؟ جی الحمدللہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ ان کی نظر کمزور تھی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ان کی نظر ٹھیک ہوگی بالکل۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ اینک تھی، کیا تھا؟ جی اینک کا کہا تھا ڈاکٹر نے، لیکن کسی حکیم نے اسے پھر یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ چیز استعمال کرو۔ کتنے عرصہ سفید مرچ بھگو کے رکھنی ہے؟ 40 دن تک بھگو کے رکھنی ہے گھی میں؟ جی۔ اچھا اچھا، اور پھر روزانہ کتنی کھانی ہے؟ نہار منہ 2 مرچ؟ جی 2 دانے۔ بہت اچھا، کل بھی انشاءاللہ اس طرح اپنے مشاہدات تجربات آپ ضرور بتائیے گا اور سوچ کے بیٹھیے گا۔ کل بھی انشاءاللہ اس کی نشست ہم لگائیں گے، دیکھیں کتنا نفع ہو رہا۔ آپ حضرات پھر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سینے کے راز، ایک دوسرے کے نفع پہنچیں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ کوئی ہمارا عمل ایسا ہو جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ملے،
اور اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق کی بھی خدمت ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ایک بات بتاؤں, میرے آقا کا فرمان ہے بارش ہو رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اب بارش بھی ہو رہی اور اگر کسی کو وضو ہو تو وہ آقا کے دیدار والے نفل بھی شروع کر دیں. میں اٹھ رہا ہوں, انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا, میں مشورے کے بعد. نفل ہو تو قبولیت کی اس وقت کچھ شرطیں ہیں, سن لیں. ایک شب جمعہ, ایک رمضان, 2, تیسرا مسافر ہیں آپ, 3, چوتھا بارش, 4, اور 5ویں چیز بتاؤں, اضطرار, بے چینی, بے کلی, بے قراری, یہ خود قبولیت کی. 5 شرطیں اس وقت قبولیت کی ہیں. میں انشاءاللہ اطمینان سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک قبول فرمائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. بارش کے دوران میرے آقا نے فرما دیا دعائیں قبول ہوتی ہیں. شب جمعہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, رمضان ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. رب کہتا ہے فرشتوں سب کو چھوڑ دو, یا اللہ کیا کریں, میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ.